बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों ते मापे साहबान सत श्री अकाल। आस है कि तुम सबे आपो अपने घर सेहतमंद होवोगे, ठीक होवोगे। तुहाडी चंगी सेहत वास्ते, तुहाडे चंगे जीवन वास्ते साडे वालों बहुत बहुत अरदासां ने, दुआवां ने कि परमात्मा करे तुसीं जिंदगियां सोहणियां जीवो, लंबियां जीवो, तंदुरुस्त जीवो। साडियां अपने बच्चों वास्ते ते सब संसार वास्ते अरदासां ने। सो जिहड़ा समां अज साडे उपर है, ये बड़ा खतरनाक किस्म का समा है। असीं सारे एक सोच असीं सारे इस गल नूं लैके बड़े डर च कि पता नहीं आने वाला समा किस तरह का होवे, असीं बाहर निकल सकांगे छेती कि नहीं निकल सकांगे, असीं स्कूल जा सकांगे कि नहीं जा सकांगे। ये जिहड़े सवाल ने वो वार वार साडे बच्चों के मनां च आउंदे ने। सो अज इस संदर्भ के इस संबंध के जी मेरी एक वीडियो है, अपने बच्चों को संबोधन की है। अपनी कल्ले अपने स्कूल के बच्चों को नहीं, सगों वो कुल जोड़े विद्यार्थी आपो अपने घर बैठे ने, इस माहौल के वो जी रहे हैं, उन्होंने नाम एक संदेश है कि जोड़ा ये समा है इसनों असीं किवें कटना है, असीं इसनों किवें पार करना है। सो प्यारे बच्चों, सब तो पहला तुहानूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। एक अध्यापक होने के नाते मेरे फर्ज भी ने, मेरी जिम्मेवारी भी है कि तुहाडे नाल इस समय तुहाडी इकल्ली पढ़ाई बारे गल्लां नहीं करनियां, सगों तुहाडे जिंदगी के बारे जो तुसीं इस समय हंडा रहे हो उसके बारे भी काफ़ी गल्लां करनियां ने। क्योंकि एक अध्यापक जिहड़ा है वो एक मनोविग्यानी भी है। सो एक अध्यापक अपने बच्चों की मनोस्थिति नूं समझदा है कि हुण उसके मन के की गल्लां आ रही होंगियां। क्योंकि अगे एक बार इस बार तो एवें हुंदा ना कई बार कि असीं छुट्टियां ने हम स्कूल के असीं बिल्कुल फ्री हाँ, सानूं होर कोई चिंता नहीं, सगों असीं खुश हुंदे हां कि स्कूल बंद ने, असीं घर च मौज करांगे। पर जिहड़ा ये वेला है ये छुट्टियां नहीं ने, असल दे विच एक एमरजेंसी है। इस एमरजेंसी जी है की स्थिति जी बनी हुई है, इस दे विच बच्चों के मन च कुछ डर भी ने। सो एक अध्यापक होने के नाते एक मेरा फर्ज भी बनता है कि उन्होंने डरां नूं बाहर कढ़ना अपने बच्चों के, अपने विद्यार्थियों के मनां चों। वार वार सानूं यही कहा जाता है सरकारां वालों भी, जां जिन्ने भी हैल्थ डिपार्टमेंट ने जिहड़े साडे देश च काम कर रहे हैं, जां साडे पंजाब च काम कर रहे हैं, जां पुलिस भी है कि तुसीं अपने घर च रहना, तुसीं अपने घर दे विच सुरक्षित हो, अपने घर तुसीं सही हो। जेकर बाहर निकलोगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होएगा कि सानू ਉਹਦੀ लाग लगेगी। क्योंकि अगे भी ਆਪਾਂ कई बार गल की है, ये वार वार गल दोहराउण का मतलब नहीं बनता, पर फिर भी तुहानूं चिंता करवा दें कि एक कंटेजियस डिजीज़ है, बीमारी है वायरल, कि जिहड़ी एक तो दूजे नूं फैलदी है थुक दे नाल, लार दे नाल, म्यूकस दे नाल। सो इस चीज़ का बचाव जिहड़ा होना वो बड़ा लाजमी है, तुसीं कर भी रहे हो, सारे बच्चे बैठे हो। ये तो उसकी जी वो गल सी जी कोविड-19 की गल है। पर अगली जी मनुस्थिति की गल वो ये है कि असी घर च बैठे बैठे होना वो गल्लां जिहड़ियां असीं स्कूल च करदे सां अपने दोस्तां नाल, अपने मित्रों के नाल, अपने टीचर्स के नाल, साडे कोल वो गल्लां दा खजाना जिहड़ा है वो हुण खत्म है। साडे कोल हुण फिलहाल 2-3 महीने पुरानियां यादां ने जिहड़ियां असीं अपने स्कूल दियां जां अपने आसे पासे दियां रखियां ने। क्योंकि असीं किते जा नहीं रहे, किसी रिश्तेदार के कोल, किसी दोस्त मित्र के कोल असीं स्कूल नहीं जा रहे, असीं अपने घरों बाहर पैर नहीं पा रहे। सो इहदे विच साडे मनां दे उपर एक बड़ा वड्डा दबाव बनिया होएगा कि जिहड़ा मेरा मन करता है किसी नाल गल करन नूं, पर मैं नहीं कर रहा। पर क्योंकि हुण मौका इस तरह का है, असीं इस मौके नूं जिहड़ा है वो इस तरह वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ सोच के या मनां दे दबाव आ के। तुहाडे कोल क्योंकि जिंदगी सानूं हर रंग दिखाउंदी है, साडे कोल चंगे भी ने, माड़े भी ने, असीं कदे बीमार भी हुंदे आ, तंदुरुस्त भी हुंदे आ, कदे सानूं सट लग गई, कदे सानूं कोई परेशानी आ गई। सो जिंदगी सानूं सारे रंग दिखाउंदी है। इसनूं तुसीं ये मन के चलो कि ये जिहड़ा समा है ये भी एक रंग ही है। इस रंग चों असीं बाहर निकलना है, इस रंग नूं असीं जितना है, इस रंग नूं असीं पार करना है, ना कि असीं उहदे विच रह के अपने आप नूं मजबूर जिहा बनाउण की कोशिश करनी है। तुहाडे कोल करन वास्ते बड़ा कुछ है। तुसीं सब तो वड्डी गल तो यह है कि अपने पेरेंट्स की जिहड़ी जिन्नी भी हैल्प कर सकदे हो करो। तुसीं पढ़दे तो हो ही, ऑनलाइन क्लासेस चल रही ने तुहाड़ियां, असीं तुहाडे वास्ते भी वीडियोज़ बना के लैसनस दियां भेज रहे हैं तुहानूं, तुहाडी जिन्नी भी आसानी हो सके ਉਹਦੇ वास्ते सारे टीचर्स लगे हुए हैं, असीं आप लगे हुए हैं। पर ये सारा दिन तो पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि पढ़ने का भी एक समा ही है। उस तो इलावा असीं होर बड़ा कुछ कर सकते हैं। घर के कामां दे विच अपने पेरेंट्स की आप हेल्प कर सकते हैं, जिन्नी कर सकते हैं, जिन्नी भी कर सकते होइए।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਮ ਜਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ TV ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਾਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ TV ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ TV ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਗ ਬਗੀਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਾਰਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਲੈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਸੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ
ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ ਅਭੀ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੂਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਾਂਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।